Welcome to our weekly show Fair and Square, in which we meet up with well-known personalities. Today we have an unusual guest, Chandigarh-based businessman Harpal Singh. So far he has been known as the businessman who has given Chandigarh a hospitality landmark by way of the luxurious JW Marriott Hotel. But from now on he will be known as a construction whiz who has raised a 10-story building in Mohali in a record 48 hours. But there is much more to him than these two marvels. He is a mechanical engineer with a passion for precision and perfection. Harpal Singh, welcome to Fair and Square. First of all, ji, congratulations for keeping up the promise of building the 10-story building in 48 hours. Thank you very much and thank you for inviting me here. I would like to start कहते ओ खुश बहुत खुश ਤਾਂ सचमुच खुश है जो सोचदा ओ बोलदा ਤਾਂ करदा ਉਹੀ कुछ है ਉਹ ना खुश घट खुश या बनावटी खुश है जो सोचदा कुछ कहंदा कुछ और करदा होर कुछ है मैं तो जो किया ਉਹੀ ਕੀਤਾ क्योंकि मैं खुश रहना चाहता ਸੀਗਾ वेरी इंटरेस्टिंग पर हरपाल जी किस स्टेज ਦੇ ਵਿੱਚ जो बिल्डिंग बन रही ਸੀਗੀ were you worried कि शायद I may not be able to keep up the promise? No, I was never worried. Yes, fear was there. मैं ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ fear ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ fear ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੀ ਗਿਆ fear ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਹਿਣਾ fear will only go once you are no more. मैं अपने fear ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ fear ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਚੱਲ fear ਚਲਿਏ fear ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਡਰਾਣਾ ਹੈ ਕੰਬਾਣਾ ਹੈ ਥਰਥਰਾਣਾ ਹੈ ਪਸੀਨੇ ਲਿਆਣੇ ਹੈ ਇਹ fear ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ I wasn't worried. Yes, sure, fear was there. ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਬਣੀ ਆ 10 ਮੰਜ਼ਲੀ ਇਮਾਰਤ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੇਫ ਆ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ 48 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਬਣੀ ਇਮਾਰਤ ਜਿਹੜੀ 48 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ 48 ਘੰਟੇ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ 24 ਘੰਟੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਗੇ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗੀ मैं बिल्कुल क्या बिल्कुल बन जाएगी हुण लोग यही सवाल पूछते कि ये खड़ी रहेगी मैं कहना बिल्कुल खड़ी रहेगी इस तरह है ये सिर्फ मैं इस करके नहीं कह रहा क्योंकि मैं कह रहा हैगा ये टोटली डिजाइनड बिल्डिंग हैगी है जुगाड़ नहीं हैगा ये असी डिजाइन की फिर असी प्रूफ चेकिंग की डॉक्टर IC सियाल जो कि स्ट्रक्चर के मास्टर हैगे है उन्होंने इनू स्ट्रक्चरली टोटल स्ट्रक्चर एनालिसिस किया फिर असी इहदा एक प्रोटोटाइप मॉडल बनाया on 1:5 स्केल असी इनू चेन्नई SCRC एक CSIR दी एक लैब हैगी है SCRC सिर्फ जिथे इंडिया दे विच 6 मीटर्स बाय 6 मीटर दा शेकर टेबल हैगा what they do is they put the model on the table और उन्हें शेक करते हैं simulate करते हैं for earthquake simulation असी zone 4 च बैठे हैगे हैं this building has been declared safe for zone 5 also so this is a safer building than concrete buildings. जिवें कोई चीज़ खरीदने जाइए तो आंदे जी ISO सेफ है ISO मार्क्ड है ISO अप्रूव्ड है कि नहीं सो जो बिल्डिंग बनती है ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਫਟੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਸੇਫਟੀ ਅਪਰੂਵਲਸ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ SCRC ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੋਨ 5 ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ એનર્ਜੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ एक बिल्डिंग आम तौर पर जी एक बिल्डिंग होंगी है 350 किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर पर एनम उदा प्राइमरी एनर्जी लोड होंदा है ये बिल्डिंग 70 किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर पर एनम इलैक्ट्रिसिटी फूकेगी सो कहने का मतलब ये है भी सारे जिन्नियां चीज़ां जिन्नियां पढ़ाइयां अज तक असीं कीतियां सीगियां एनर्जी एफिशिएंसी विच वो सारियां असीं इहदे विच लाइयां हैगियां दिस इज एक्चुअली ए स्मार्ट बिल्डिंग आई कॉल दिस एज ए स्मार्ट बिल्डिंग रीजन अगर 27 डिग्री टेंपरेचर बाहर हैगा और सूरज उगया हुआ हैगा तो ऑटोमेटिकली कर्टन फॉल डाउन कर जाएगा असी एक स्मार्ट सेंसर लाया जिहड़ा कि अगर रात हैगी तो नहीं फॉल डाउन करेगा अगर दिन हैगा तो ऑटोमेटिकली फॉल डाउन कर लेगा सो कहने का मतलब ये है बाहरली हीट अंदर नहीं लैनी अंदर हीट बाहर नहीं जानी इस करके 1/5 एनर्जी लोड होएगा ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਖੜੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕਦੀ ਮਿਸਤਰੀ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਮਿਸਤਰੀ ਆਇਆ ਪਲੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ
ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਅਨਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਸੈਕਟਰ, ਪਲੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਲੰਬਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਦੀ ਉਹ 5 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ 5 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਰੱਬ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਾਤੀ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਦ ਮੈਂ ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਤਾਂ ਕਦੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ, ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ, ਕਦੀ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੈਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਤੂੰ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਫਾਸਟ ਕੰਮ ਕਰ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੌਣਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਭੱਜਦਾ, ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਮੇਰੀ ਫਿਤਰਤ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਾਟ ਯੂ ਆਰ ਡੂਇੰਗ, 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਯੂ ਕੈਨਟ ਕੰਪਲੀਟ ਅ ਸਮਾਲ ਹਾਊਸ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵਾਈ ਕਾਂਟ ਵੀ ਟੇਕ ਆਲ ਦਿਸ ਥਿੰਗ ਟੂ ਦ ਫੈਕਟਰੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਹਾਊਸਿਸ ਨੂੰ ਵਾਈ ਕਾਂਟ ਵੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ them। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤਕਰੀਬਨ 7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਪੇਪਰ ਤੇ, ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3D ਮਾਡਲਿੰਗ ਕੀਤੀ, 3D ਮਾਡਲਿੰਗ ਤੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਟਰਕਚਰਲ ਕਲੀਅਰੈਂਸਿਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਡਰਾਇੰਗਸ ਬਣਾਈਆਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪਿੰਗ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੇਨਈ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਚੇਨਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੀਮ ਵਰਕ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲਾ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਦੈਨ ਯੂ ਹੈਡ ਪੁੱਟ ਅ ਟੀਮ ਔਨ ਟੂ ਇਟ। ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ, ਦ ਆਈਡੀਆ ਸਟਕ ਮੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਨਾ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। ਆਈ ਐਨਰੋਲਡ ਮਾਈ ਟੀਮ ਇਨਟੂ ਦਿਸ ਆਈਡੀਆ। Then enrolled team started working over it. I have a very motivated team. ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ 48 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਉੱਪਰ ਫ੍ਰੀਜ਼ਿੰਗ ਕੋਲਡ ਸੀਗਾ, 33 ਮੀਟਰ ਹਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫ੍ਰੀਜ਼ਿੰਗ ਕੋਲਡ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ। ਉਹ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਫੜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੀ ਆਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਹੈ। ਸੋ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੀਮ ਹੈ। ਐਂਡ ਮੇਰਾ ਐਜ਼ ਏ ਮਾਲਕ, ਐਜ਼ ਏ ਲੀਡਰ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਟੋਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਯਸ ਬਿਲਕੁਲ ਆਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਥਾਪੀ ਮਿਲੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਥਰੂ ਐਂਡ ਥਰੂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗਿਆ ਔਰ 1 ਮਿੰਟ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਦ ਫਿਰ ਉਹ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਇਟਸ ਏ ਫੈਕਟਰੀ ਮੇਡ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਸਾਰੀ ਸਰਵਿਸਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ MEP ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਕੈਨੀਕਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਐਂਡ ਪਲੰਬਿੰਗ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਹੀਏ ਪਲੰਬਿੰਗ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਆਣਾ, ਵੇਸਟ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ, ਮੋਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਤਾਰਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਫਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਈਵਨ ਉਹਦਾ ਫਰਸ਼ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਔਰ ਟਾਈਲਾਂ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਟਸ ਏ ਮੋਡੂਲਰ ਸਟੀਲ ਫੈਕਟਰੀ ਮੇਡ ਬਿਲਡਿੰਗ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੇ ਹੀ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਾਊਸਿੰਗ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਜਦੇ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਲਰੇਡੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟਾਸਕ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਟਾਸਕ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯੈਸ ਯੂ ਹੈਵ ਡਨ ਇਟ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ, ਉਹ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਏ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਮੈਂਟ ਸੀ? ਰਤਨ ਰਾਏ ਨੈਨੋ ਬੁਲਾਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ US ਜਦ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਮੈਂ ਨੈਨੋ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਵੇਂ ਹੀ ISB ਦੀ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਜੀ ਮੋਹਾਲੀ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਵੇਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦਾ। ਚਿਦੰਬਰਮ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 35 ਮਿੰਟ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਔਰ ਇਵੇਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਡੀਪ ਡੈਪਥ ਚ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹਨਾ, 4ਥੇ ਫਲੋਰ ਤੱਕ ਆਪ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹੌਲੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਅਜੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸਾਈਟ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਪਰ ਅਜੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸਾਈਟ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਖਿਲਾਨਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਾਬੀ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਗਏ ਔਰ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਰੁਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਵੈਰੀ ਹਾਰਟਨਿੰਗ ਟੂ ਹੀਅਰ ਦੈਟ।
ਟੋਟਲ ਹਰਪਾਲ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਵਰਕਰਸ ਇਸ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 48 ਘੰਟੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਟੋਟਲ ਕਾਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਈ ਹੈ? ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਾਰੇ ਸਕਿੱਲ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹਾਈਲੀ ਸਕਿਲਡ ਜੌਬ ਸੀਗੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਰੈਡੀਕਲ ਸੋਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਸੇਫਟੀ ਕੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸੇਫਟੀ ਬੈਲਟਸ ਬੁਲਾਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਹੈਲਮਟ ਪਾਈ, ਉਹਦੇ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਸੇਫਟੀ ਬੈਲਟ ਇੱਥੇ ਪਵਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸੇਫਟੀ ਬੈਲਟ ਕਨੈਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਓਕੇ, ਸੋ ਮੇਰੇ 5 ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਵੀ ਸੇਫਟੀ ਬੈਲਟ ਕਨੈਕਟਡ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੋਚ ਬਦਲਣ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਨਸਪਤ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਤੇ। ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਕੇਜ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਬਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਲਾਬੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਅਜੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਥਰੂਮ ਟੋਟਲ ਤੋੜਨਾ ਪਿਆ ਬਿਕੋਜ਼ GI ਜਿਹੜੀ ਪਾਈਪ ਸੀਗੀ ਉਹ ਲੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੀਵਾਲੀ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਪਲੰਬਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ਕਰਮਾ ਡੇ ਸੀਗਾ। ਸੋ 4 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਬਾਲਟੀਆਂ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ RCC ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਅੱਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ISO ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ISO, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕ ਆਫ ਟੋਲਰੈਂਸਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਚ ਪੂਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਪੋਸੀਬਲ ਇਫ ਯੂ ਟੇਕ ਦ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਫਰੋਮ ਦ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਾਈਟ ਟੂ ਦ ਫੈਕਟਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਟੋਟਲ ਸਕਿਲਡ EMPLOYEES ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਟੋਟਲ ਕਾਸਟ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤਕਰੀਬਨ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਕਿਲਡ ਔਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਵਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 50 ਬੰਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਅਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਜੌਬ ਕੀਤੀ। ਕਾਸਟ ਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਜੇ ਉੱਪਰਲੇ ਫਲੋਰਸ ਅਸੀਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ, ਸਿਰਫ ਖੋਲ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਕਾਸਟ ਆਈ, ਤਕਰੀਬਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਦੇਅਰ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਾਸਟ ਆਵਾਂਗੇ। ਬਟ ਮੇਰਾ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਕੰਕਰੀਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਾਲੋਂ ਕਾਸਟ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਾਂਗੇ, ਤਦ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਰਮਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਸ 'ਚ ਰੇਤ ਇੱਟਾਂ ਮਿੱਟੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਖਰਚਾ ਆਊਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਚਣਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਐਂਡ ਅਰਾਊਂਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਓ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਟਾਲਡ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 2 ਤੋਂ 2.5 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਲੈਣ ਤੇ। ਜਦ ਤੱਕ 2 ਸਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕਾਸਟ 40 ਤੋਂ 50% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ ਉਹ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ, ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਮਿਲਣੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਡਿਫਿਕਲਟ ਫੇਜ਼ ਕਿਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 10 ਸਟੋਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਈ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ 3 ਸਟੋਰੀਜ਼ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੇ 6 ਘੰਟੇ 'ਚ ਹੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਐਪਰੈਂਟਲੀ ਉੱਪਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਫਲੋਰ ਸੀ ਉਹ ਡਿਫਿਕਲਟ ਸੀ। ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਹਾਈਟ ਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਕ੍ਰੇਨ ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਥੱਲਿਓਂ 1 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਅਗਰ ਹਿਲਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉੱਪਰ 1.5 ਫੁੱਟ ਹਿਲ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਐਕੂਰੇਸੀ ਆਫ ਕ੍ਰੇਨਸ, ਐਕੂਰੇਸੀ ਆਫ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਰਾ ਇਸ ਪ੍ਰਸੀਜਨ ਫੈਬਰਿਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਾਈਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਪ੍ਰਸੀਜਨ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੀਜਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਬਟ ਲੱਗਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਉੱਪਰ ਵਿੰਡ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਠੰਡ ਸੀਗੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਐਨ ਠੰਡੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਪਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੁੱਡ ਓਮਨ ਕਹਿ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਪੁੱਟਿੰਗ ਅਪ ਦ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਵਾਜ਼ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਥਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੇਤ ਬਜਰੀ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੇਤ ਬਜਰੀ ਔਰ ਇੱਟਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖਫਾ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਬਿਲਕੁਲ ਖਫਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਬਿਲਡਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੈਗੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅੱਜ ਉਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। 2 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਪਿੱਛੇ ਪੈਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਫਿਰ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਬਸ ਚੱਲਦਾ, ਫਿਰ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉੱਪਰ ਕਾਸਟ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਬਿਲਡਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿੰਨੇ % ਆਫ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲੈਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਅਗਾਹ ਵਧੂ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਸਕੁਆਇਰ ਫੁੱਟ, ਕਿੰਨੇ ਮੀਟਰ ਬਣਨਗੀਆਂ। 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸਕੁਆਇਰ ਫੁੱਟ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਬਣ ਰਹੀਆਂ
ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸਮਾਂ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇਹਦੇ ਪਾਸ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਨਗੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖਫਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਆਈ ਐਮ ਏ ਪ੍ਰਾਊਡ ਸਿੱਖ, ਆਈ ਐਮ ਏ ਪ੍ਰਾਊਡ ਪੰਜਾਬੀ, ਆਈ ਐਮ ਏ ਪ੍ਰਾਊਡ ਇੰਡੀਅਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੈਂਪਲ ਸਟਰਕਚਰ ਆ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਯੂਜ਼ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਪਲ ਸਟਰਕਚਰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫਲੋਰ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੌਕਅਪਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਈਟੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਮੌਕਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਫਲੋਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਫਲੋਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਟਲ ਦਾ ਮੌਕਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਫਲੋਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਮੌਕਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋਸਟਲ ਐਂਡ ਲੈਕਚਰ ਥੀਏਟਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟੇਪਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਨ ਜਨਰਲ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈਕਚਰ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਮੌਕਅਪ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਫਲੋਰ ਤੇ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਬਟ ਕੈਨ ਦਿਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬੀ ਯੂਜ਼ਡ ਇਵਨ ਫॉर ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਰਪसेस? Yes, certainly it can be used, but this building we have not created for residential purposes because मैं energy efficiency बहुत विश्वास रखता। एनर्जी बनाने नालों कंजर्व करना आज दी लोड है। अगर आप सारिया बिल्डिंगां जिन्नियां साडियां हैगियां 2/3 ऑफ इलैक्ट्रिसिटी जिन्नी पैदा होंदी है वो बिल्डिंग्स ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ 1/5 ਲੋਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ what you can do for the country, don't say what the country can do for you, see what you can do for the country। ਅਗਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਵੇ what I can do for ਪੰਜਾਬ, ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਹਰ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈਗੇ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਈਏ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਗਲੋਰੀਅਸ ਹੋ ਜਾਏ। ਪੰਜਾਬ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੈ ਵਰਲਡ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਇਨ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਰਤ ਆ ਉਹ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕੱਲਾ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ, ਹਸਪੀਟਲ, ਹਸਪੀਟਲ, ਆਈਟੀ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਹੋਸਟਲਸ, ਕੁਝ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਦਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸੋਚੋ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਫਰਮ ਰਹਿ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Here we'll take a short break. When we return, we continue our conversation with Harpal Singh, who believes in getting things done instantly. Welcome back. We are talking to Chandigarh-based businessman Harpal Singh. Harpal ji, is this concept unique to you, or does this concept exist elsewhere in the world? No, it doesn't exist in the world. Whatever we have done is first time. We did 10 stories in 48 hours. That's what the world knows. But let me tell you something more about the building. I told you about the energy conservation. This building, you have 20 times purer air than outside. WHO says that 68% of the human diseases are because of indoor air pollution. All the building material which is used in the world, any sticking material, any glue, has got formaldehyde in that. Formaldehyde emits volatile organic compounds. We call it VOCs. And the bad thing is that VOCs are emitted for 20 long years. We paint the house and we think the smell has gone, but the VOCs haven't gone. How will you know the VOC is there or not? There are meters to measure what is the VOC level in the room. Arsenic, mercury, lead, all the vapors of this are 1 micron and below. So all these vapors directly go from our nostrils into the bloodstream. So nasopharyngeal carcinoma, sleeping disorders, genetic problems. You don't wake up well in the morning. You don't like to go to the office. Breathing problems. All these problems are because of all these things. We have got meters which show you carbon dioxide level. 800 ppm of carbon dioxide is acceptable as per WHO. Above it is very, very dangerous. It shows VOC, it shows particulate mass, it shows temperature and RH. We have designed that meters. We have an electronic company which has designed that meters, and beta prototype has already been made. We are miniaturizing it so that economy of scale can function, and we can put that in every room. Now that is just showing you what is the quality of air you have. Now how to make that air good also we have done in this
Okay. building. You're talking a lot of physics, biology, medicine. So what kind of an educational background did you have? The same question was asked for when I went for my first job. Okay. My first job in Punjab Communications. I did 3-year course from Indosys Training Center, and within this 3-year course, I did in first 2 years I completed my BSc non-medical from Government College for Men. That was in the evening course. Okay. So completing that, third year was vacant. So I got used to studying. So in the third year, I did marketing and sales management. So basically in 3 years, I did 6 years of education. So I went for the first job, and my first employer asked me, "You are a confused guy. You are doing management. You are doing." That time, these things were not very. Today, management is once you are an engineer. You go to IIM once you have engineering degree. But in that time, that was not the case. He said, "You are a confused man. You must have you must have an inquisitive mind." So that's my being. I keep on studying. I keep on researching. I keep on getting into new technologies. I like reading. I like going to net and reading. Before we go any further, let me ask you. You mentioned that when you were constructing your house, you were often asked by your family that how long is it going to take. So what was the reaction of the family when you told them about this technology? My mother was said, "Don't take panga." That's my mother. Okay. That's my mother. My wife was always along with me. She has been supporting me every time. Any wild ideas, so-called wild ideas I had, she was always very, very supportive. She always said, she was the only one who said, "Pal, you can do it." The mother ਹੁਣ ਕੀ ਆਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਪੰਗਾ ਠੀਕ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੱਸਦਾ। When she says ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ। So ਮੈਂ no mother ਨੂੰ yes mother ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ, because she is very possessive, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਨਾ ਹੋਏ। So ਮੈਂ he should lead a normal smooth life. Yes, that's right. Typical mother, no? Typical mother. So ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, direction is right. Are you a business family, or are you the first one into business from the family? No, I am the first man into business. My dad was in Air Force. Okay. He was in a flying branch, and I am a first generation entrepreneur. So ਇਹ ਤੁਸੀਂ entrepreneurship ਵੱਲ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰ? I just took as the things came to me. ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। I was a blue-eyed guy with my managing director. My managing director was a Bengali guy. Okay. He was out of forces, army brigadier ਸੀਗੇ, but a very straightforward and a very good guy. ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਾਪ ਫਲੋਰ ਤੇ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸਿਰ ਤੇ ਖੁਜਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮਕੈਨੀਕਲ ਸਮਾਨ ਕਲਕੱਤਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਐਕਸਚੇਂਜਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ ਕੰਪਨੀ ਪੰਜਾਬ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਸ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਐਕਸਚੇਂਜਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਮਕੈਨੀਕਲ 10% ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। 10% ਕਾਰਨ ਉਹ 90% ਸਮਾਨ ਵੇਸਟ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕੰਪਨੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਮਕੈਨੀਕਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਉੱਥੋਂ ਆਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲ ਕਰਨਾ ਔਰ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਲਕੱਤਾ ਦਾ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ आता, ये ऐसे होता है, ऐसे होता है। मैं उसको गया, मैं कहा सर इसका क्या है, मैं बना दूंगा। I knew how it can be made. That's what Indosys taught us. Because hands-on training बहुत ਹੁੰਦੀ ਹੈ Indosys ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ hands-on training ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। बट ਉਹ raw material ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ नहीं पता ਸੀਗਾ। मैं उसको गया, कहना बना सकता है? मैं कहा हाँ जी बना सकता हूँ। बनाओ। शॉप फ्लोर से इतनी गल हुई, वो चला गया। मैं उसको पीछे चला गया, लीव फॉर्म भरिया, मैं कही लीव एप्लीकेशन साइन करो। उन्हें लीव एप्लीकेशन साइन की थी। मैं फादर को गया, मैंने फादर तो 10,000 रुपये लिया और 10,000 रुपया अंदरली जेब मैं रखा। अनरिजर्वड कंपार्टमेंट इतों पश्चिम एक्सप्रेस चलती सी। इंट्यूशन आई भी समान जो एलूमीनियम है वो बॉम्बे में मिलता है। उस इंट्यूशन मैं पश्चिम एक्सप्रेस बैठा, चले गया। ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। तो मैं पूछा, उन्होंने कहा पाईदुनी मार्केट है। पाईदुनी मार्केट चलो ठीक है पुछ लिया। फिर मैं पूछा भी क्योंकि पिक्चर देखिया सी भी उत्थे गैंगस्टर्स बड़े होंगे है भी 10,000 रुपये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ सी। मैं उन्होंने पूछा बस किहड़ी जाएगी, उन्होंने पूछा भी, उन्होंने कहा भी सेंट्रल तो उत्तर एक ब्रिज है, ब्रिज के उपर डबल डेकर 1 to 4 पाईदुनी जाएगी। आप इदा किया 1 to 4 फड़ी, पाईदुनी पहुँच गए। सारा दिन सर्च किया, दोपहरों बाद एक जगह मैंने चैनल नज़र आया, उन्हें मैं सौदा किया। वो कहता कटना तेन पेगा। मैं कह लिया यार कटना ही तो आंदा है। मैं छोटी जी गली दे विच ट्रैफिक रोक के मैं फटाफट कटना शुरू किया। अलूमीनियम कटना बड़ा ही औखा होंदा है, नरम मैटल होंदा है बट कटना बड़ा औखा होंदा है। पसीनो पसीनी होया, मैं फटाफट
15 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਉਸੇ ਟ੍ਰੇਨ ਅਨਰਿਜ਼ਰਵ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 2 ਪੀਸ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਨਪੇਂਟਡ ਸੈਂਪਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਮੇਡ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਸੀਅਨ ਫੈਬਰਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਸਿਨਰਜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸਿੰਘ ਮੈਟਲਸ ਓਕੇ ਸਿੰਘ ਮੈਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਲੌਕ ਸਟਾਕ ਐਂਡ ਬੈਰਲ 32 ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ By now you must be quite familiar with the investment environment climate in this region Chandigarh Punjab Haryana Himachal Pradesh ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਮਾਹੌਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਕਾਫੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਲੈ ਗਿਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਟੈਕਸ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਸੀਗੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਹਿਮਾਚਲ ਚਲੇ ਗਏ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ we have the right leadership we have the right timing I think we are there ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਵਾਰੀ ਹੈ You also set up a hotel JW Marriott in Chandigarh how is that hotel doing Very good that's talk of the town and I am proud to own it ਹਰਪਾਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ you own a hotel also and now instant building ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਾਹਰ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜੇ ਇਸ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ so what next after this I think you'll have to hold a little. Okay. 10-15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ we will be announcing something. We are already on to it. A lot of things are happening. I hope you keep doing something or the other which excites the media. Certainly, that's what I do. Whatever excites me, that's what I do. Whatever takes me forward in life, ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਦਾ. ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਦਾ. ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦੇ SMSs ਮੈਨੂੰ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ. ਉਹ ਲਿਖਦੇ I am an Indian. I don't know you, sir. I am an Indian. ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅਗਰ ਮੈਂ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਸਕਿਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ I know you must be getting a lot of congratulatory messages so you spared time you came to our studio thank you very much Harpal Singh Thank you very much for calling me and thank you very much for doing this interview thank you so much New technologies new tools new timelines that's what excites Harpal Singh The 10-story building marvel in Mohali is seen as a giant leap for the Indian construction industry as it has showcased its prowess to plan, raise and deliver. That's all in today's show. Thanks for watching.